thank you for coming to another beautiful Sunday service. I just want to thank you all for being here again. I just hope you guys are keeping yourselves and each other and God's word in our minds. And let's get started. 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 찾아오셨네. 날 살리려 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 구원하셨네. 크신 은혜로 그 사랑으로 그의 사랑으로 나의 영혼 죄사함 받았네. 그 구원으로 그의 희생으로 나의 영혼 주 안에서 자유. 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 찾아오셨네. 날 살리려고 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 구원하셨네. 크신 은혜로 그 사랑으로 그의 사랑으로 나의 영혼 죄사함 받았네. 그 구원으로 그의 희생으로 나의 영혼 주 안에서 자유. 그 사랑으로 그의 사랑으로 나의 영혼 죄사함 받았네. 그 구원으로 그의 희생으로 나의 영혼 주 안에서 자유. I've been strong and I've been broken within a moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything
together and watch the shatter. I'm still tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Takes my heart adrift and drifted home again. Thunder blessings till I've been desperate to find redemption. And every time I turn around, Lord, you're still there. And I was found before I was lost, and I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes, and that part just breaks me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow this kind of love is who you are. It's a grace I could never had to be somebody used to want. But somehow you love me as you find me. You love me as you find me. Who am I? Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful. Do you think you don't need a single thing, and so you are my heart? And I was found before I was lost, and I was yours before I was not. With grace to spare for all my mistakes, and that part just breaks me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow this kind of love is who you are. It's a grace I can never had to see somebody used to want. But somehow you love me as you find. To love me as you find me. To love me as you find me. If you want. If you want my heart, I will second guess, 'cause I need your love more than anything. And I'm in and I want your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow this kind of love is who you are. It's a grace
somebody that used to know. But somehow you love me as you find me. 수많은 사람들 줄을 따르네. 자신의 연약한 가지고 수많은 눈물의 시간 속에서 믿음으로 주를 보내. 수많은 사람들 주를 따르네. 자신의 연약한 가지로 수많은 눈물의 시간 속에서 믿음으로 주를 보내. 주의 영원한 사랑으로 주의 말씀을 이루시네. 삶의 모든 문제를 나를 힘겹게 해도 포기하지 않은 살아내리라. 소망이 보이지 않은 내 삶 속에 주님만이 소망되어 주의 뜻 이루시리라. 수많은 사람들 주를 따르네. 자신의 연약한 가지로 수많은 눈물의 시간 속에서 믿음으로 주를 보내. 주의 영원한 사랑으로 주의 말씀을 이루시네. 삶의 모든 문제들 나를 힘겹게 해도 포기하지 않은 오늘 살아내리라. 소망이 보이지 않은 내 삶 속에 주님만이 소망되어 주의 뜻 이루시리라. 삶의 모든 문제를 나를 힘겹게 포기하지 않는 노은을 살아내리라. 소망이 보이지 않은 내 삶 속에 주님만이 소망되어 주의 뜻 이루시리라.
하나님 아버지, 언제나 저희의 삶을 인도하시는 살아계신 하나님을 바라보게 하시니 감사드립니다. 하나님께서 사랑하시는 우리 한어대학부 친구들이 한 주간 코로나 팬데믹 속에서 무사히 지내고 오늘 다시 하나님을 예배하기 위해 모이게 해주심을 감사드립니다. 우리는 하나님의 귀한 백성이고 하나님은 우리의 주인이 되십니다. 주님을 높이는 삶의 무게가 얼마나 되는지 고백합니다. 주께서 백성에게 행하셨던 모든 일들을 주위 사람들에게 증인으로서 당당한 삶을 살지 못했음을 용서해 주시고 앞으로 우리 한호대학부가 받은 은혜가 우리들의 마음에서 무뎌지지 않도록 하나님이 행하신 모든 일들이 우리들의 삶에 표현되게 해주세요. 오늘날 갑작스레 경험하는 코로나 팬데믹에서 삶과 경제의 자유함을 잃고 힘든 친구들과 선생님들 그리고 주변 모든 사람들에게 은혜를 베풀어 주시고 두려움을 이기고 하나님만을 의지하게 해주세요. 날마다 주님의 은혜를 되새기고 겸손한 마음으로 살아가는 대학부가 되게 해주시고 목사님 설교 말씀을 통해 나의 삶이 나의 목적이 아닌 하나님의 계획에 맞추어 비전을 갖고 살게 해주세요. 오늘도 주님의 지혜로 살아가게 하시고 예수님과 동행하는 날이 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 비록 힘들고 외로워도 내일이 안 보여 답답해도 낙심하지 않고 기뻐할 수 있는 건 이 소망 때문이지. 슬픔도 걱정도 아픔만도 없고 이별도 외로움도 까만 밤도 없는 곳 믿음과 소망과 사랑 찬양 있는 곳 매일 밤 꿈꾸던 주님 함께 사는 그 나라. 지나간 오늘이 힘겨워도 다가올 내일이 두려워도 더 열심히 살며 달려갈 수 있는 건 이 소망 때문이지. 슬픔도 걱정도 아픔만도 없고 이별도 외로움도 까만 밤도 없는 곳 믿음과 소망과 사랑 찬양 있는 곳 매일 밤 꿈꾸던 주님 함께 사는 그 나라. 슬픔도 걱정도 아픔만도 없고 이별도 외로움도 까만 밤도 없는 곳 믿음과 소망과 사랑 찬양 있는 곳 매일 밤 꿈꾸던 주님 함께 사는. 슬픔도 걱정도 아픔만도 없고 이별도 외로움도 까만 밤도 없는 곳 믿음과 소망과 사랑 찬양 있는 곳 매일 밤 꿈꾸던 주님 함께 사는 그 나라. 지난 2달 동안 우리 공동체에서 함께 했던 잠언 쓰기 릴레이 함께 참여해 주신 우리 친구들 또 선생님들 너무 감사합니다.
쿼런틴이었지만 또 우리 공동체가 함께 하나님 말씀을 읽고 또 쓰고 이렇게 하면서 우리 모두가 하나님 말씀 안에 살아갈 수 있음에 감사드리고요. 이 모든 것을 하나님께 영광 올려드립니다. 이제 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 골로새서 2장 6절에서 7절까지 말씀입니다. 골로새서 2장 6절에서 7절까지 말씀 제가 읽도록 하겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그리스도 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 오늘은 지난주에 이어서 믿음이란 어떤 것인지, 특별히 오늘은 좋은 믿음이란 무엇인가 라는 주제로 하나님 말씀 나누려고 합니다. 말씀을 나누기에 앞서서요, 제가 오늘 말씀을 함께 준비했던 내용들, 특별히 이 교회 안의 거짓말이라고 하는 책을 가지고 많이 인용을 했고 많이 그 안의 내용들을 참고했습니다. 그걸 이해하시고 또 말씀 함께 나눴으면 좋겠습니다. 그 안에 이런 이야기가 있습니다. 우리가 만나는 많은 크리스찬들을 보면서요, 이런 생각을 해본 적이 있는지라고 하는 질문을 합니다. 믿음은 좋은데 저 사람 왜 저러지? 또 예를 들면 그 사람 참 믿음은 좋은데 성격이 조금 이상해. 아니면 또 하나님을 믿지 않는 사람들이 이런 이야기를 많이 하잖아요. 믿음이 좋다라고 뭐 저 사람 얘기하는데 우리랑 크게 별반 차이가 없네 라고 이렇게 하면서 넌 크리스찬들이 우리를 그렇게 바라볼 때가 많이 있습니다. 그렇다면 이 믿음이 좋다라고 하는 것은 무엇을 의미하고 있을까요? 사실 믿음이 좋다라고 하는 말에 미스언더스탠딩 하는 부분들이 참 많이 있는 것 같습니다. 지난주에 말씀을 나눴던 것처럼 사람들은 교회 활동을 열심히 하거나 뭐 종교 생활을 열심히 하면 믿음이 좋다라고 이야기합니다. 열심히 봉사하고요, 교회 프로그램에 적극적으로 참여하고요, 또 규칙적으로 헌금을 하는 사람들, 이런 사람들을 보면서 참 믿음이 좋은 사람이라고 얘기를 하잖아요. 특별히 여러분이 뭐 벌어들인 수입, 한 달 월급, 이걸 가지고 10분의 1을 뚝 띄어가지고 헌금하는 사람들을 보면 야, 참 믿음이 좋다라고 이렇게 이야기할 때가 있습니다. 또 어떤 사람은 금식을 하는 사람들이 있어요. 밥을 먹지 않고 기도하는 사람들을 만나면 야, 어떻게 밥을까지 굶어가면서 그렇게 신앙생활 하지? 라고 생각하면서 야, 참 저 사람 믿음이 좋다라고 이렇게 이야기할 때가 많이 있습니다. 어쩌면 우리가 이렇게 겉으로 드러난 모습들을 보면서 믿음을 평가하는 그런 미스언더스탠딩의 그런 이슈들이 참 많이 있다는 거죠. 믿음이란 우리가 지난주 말씀 나눈 것처럼요, 우리 안에서 하나님을 바라보는 본질, 실상, 서브스탄스, 그런 것들을 더 중요하게 설명했으면 좋겠습니다. 예를 들어 볼게요. 우리가 여자친구가 있다고 합시다. 없는 친구들도 있겠지만 너무너무 이쁜 그런 외모를 가지고 있어가지고 그것에 반해서 결국 결혼을 했다고 합시다. 그런데 결혼을 하고 보니까, 막상 결혼하고 보니까 그 여자분이 가지고 있는 실상, 본질, 이런 내면이 건강하지 못해서 평생 고생하는 남자들이 있다는 것입니다. 또 반대로 정말 직장이 좋고 돈도 많고 경제력도 좋고 미래가 정말 기대되는 어떤 남자여서 참 괜찮다라고 해서 만났고 그래서 결혼을 했는데 성격에 심각한 문제가 있어가지고요, 평생 고생하는 그런 여자분들도 있다는 것입니다. 이렇게 우리가 일상생활에요, 또 겉으로 보여지는 여러 가지 모습들을 보면서 중요한 결정들을 하게 되면 심각한 문제가 생길 수도 있다는 것이죠. 하물며 우리가 생각하는 이 믿음, 이 영적인 문제, 이 신앙생활을 얘기할 때도 어쩌면 우리가 겉으로 보여지는 이런 여러 가지 행동들만을 보고 믿음이 좋다라고 이렇게 이야기한다면 거기에도 여전히 심각한 문제가 나타날 수 있다는 것입니다. 또 어떤 사람들은요, 과거의 경험, 그런 것들이 있으면 믿음이 좋은 사람이다라고 이야기할 수 있습니다. 지금 하나님과 특별한 관계를 맺고 있지는 않지만 예배를 드릴 때 뜨거웠던 그런 감격이 잊어버린 지 오래되었지만
내 믿음 그렇게 나쁘진 않아 라고 생각하는 이유는 과거의 어떤 그런 믿음의 경험들이 있기 때문이다라고 이야기합니다. 과거의 어떤 선교단체를 통해서 그런 경험들을 했고요. 어떤 수련을 통해서 그런 믿음의 큰 경험들을 했고요. 또 제자 훈련을 받으면서 그런 믿음이 뜨거웠던 그런 시간들이 있었고요. 신학 교육을 받으면서 믿음이 좋을 것이다라고 하는 그런 생각들을 우리가 하고 있다는 것입니다. 그렇지만요, 꼭 그렇지 않다는 것이에요. 물론 과거의 경험은요, 우리에게 소중한 것입니다. 하지만 그 믿음은요, 우리의 현재 상태를 말하는 것이다라고 말하고 싶어요. 지금 무엇을 믿고 있는가, 지금 어떻게 믿고 있는가 하는 것이 믿음의 키포인트라고 말할 수 있습니다. 예를 들어 볼까요? 우리 친구 집에 놀러 갔습니다. 그 친구가 냉장고를 열어보면서요, 고기 한 덩이를 보여줍니다. 우리 집에 굉장히 좋은 이 소고기가 있는데 우리 같이 스테이크 한번 해 먹을까? 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 그런데 이 스테이크를 보면서 또 냄새를 맡아보니까요, 좋지 않은 냄새가 나는 거예요. 아마도 심하게 상한 것 같아요. 그래서 이 친구가 이렇게 얘기합니다. 무슨 소리야? 한 달 전에 얼마나 내가 좋은 정말 프레시한 소고기를 사놨는데, 그런데 지금은 이미 상해버렸다는 거죠. 좋지 않은 냄새가 난다는 것이죠. 한 달 전에는 어쩌면 프레시했을 수도 있어요. 그렇지만 지금은 먹을 수 없을 정도로 심하게 상한 고기일 뿐이다 라고 얘기할 수 있습니다. 믿음 역시 마찬가지예요. 믿음 역시 상한 것이 아닌 현재도 생명력이 있고요, 프레시한 것이어야 한다는 그런 말입니다. 옛날에는 프레시했고요, 지금은 상했다라면, 냄새 날 수 있다라고 하면 그게 과연 좋은 믿음일까요? 과거에 어떤 경험을 했다고 해서 오늘 그 믿음이 살아있다라고 말할 수 있을까요? 좋은 믿음이란 그렇다라고 말할 수 없을 것 같습니다. 그렇다면 좋은 믿음이란 무엇일까요? 오늘 우리에게 주신 이 골로새서 말씀을 통해서요, 그 해답을 하나씩 찾아가 봤으면 좋겠습니다. 우리 모두가 오늘 주신 말씀을 통해서요, 새로운 믿음이 좋다라고 하는 이 믿음의 길을 떠나는 좋은 믿음을 지금부터 주님 오시는 그날까지 계속해서 경험할 수 있기를 간절히 축복합니다. 첫 번째로 우리가 좋은 믿음을 한번 보려고 하는데요, 좋은 믿음이란 예수 그리스도를 받아들이는 것이다 라고 소개하고 싶습니다. 6절 말씀인데요, 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되. 아멘. 좋은 믿음이라고 하는 것은요, 우리가 그리스도 예수를 주님으로 받아들임으로부터 시작한다는 것입니다. 예수님을 주님으로 믿는다는 것입니다. 곧 예수님을 내 인생의 마스터로 모시고 살아간다는 그런 뜻입니다. 예수님을 주로 받았다는 것은 예수님을 영접했다라고 하는 뜻으로 또 우리말 성경에서는 그렇게 설명하고 있습니다. 예수님은 하나님의 형상을 가지신 분이시죠. 우리를 위해서 이 땅에 오셨습니다. 또 우리와 더불어 함께 생활하셨습니다. 그리고 하나님의 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. 그리고 십자가에 죽으시고 부활하시면서 우리에게 구원을 선물로 주셨습니다. 아멘. 이렇듯 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일, 또한 성경 말씀을 통해서 우리에게 보여주신 이런 무한한 일들을 우리가 받아들임으로써 그분을 우리의 주님, 우리의 마스터로 모시는 것이 바로 믿음의 시작이라는 것입니다. 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀합니다. 예수께서 이르시되 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 우리는 예수 그리스도를 통해서만 참된 생명의 길, 진리의 길, 행복의 길을 찾을 수 있다는 것입니다. 우리가 어떻게 살아야 될지 모르는 그런 상황 가운데 방황하죠. 원더링하죠. 하지만 예수님은 우리의 분명한 길이 되어주시는 분이십니다. 그분을 통해서만 진리를 경험할 수 있다는 것입니다.
참되고 유니버셜하고 절대적이고 영원히 변하지 않는 그 참된 진리를 예수님을 통해서 우리가 얻게 된다는 것입니다. 또한 영원한 생명을 주시는 분이 예수 그리스도이심을 믿습니다. 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 우리 인간들을 위해 십자가에 죽으심으로 우리 모두에게 참된 생명을 주신 그런 분이십니다. 이 예수님을 믿는 순간부터 죽음에서 영원한 생명으로 옮겨지게 된다는 것입니다. 오늘 우리가 살아가는 시대를 불확실성의 시대라고 얘기합니다. 우리의 삶이 불안합니다. 불확실합니다. 우리의 미래가 얼서트티한다 하는 그런 뜻이죠. 그래서 사람들은 무엇인가 눈에 보이는 그런 확실한 것을 붙잡고 살아가고 싶어 합니다. 그러나 우리에게 가장 확실히 보장되는 것, 그것은 바로 길이요 진리요 생명이신 예수님 한 분뿐이라는 이 사실입니다. 그분을 내 인생의 주인으로 받아들이고 메스터로 인정하며 예수 그리스도를 따라갈 때 우리는 생명의 길, 진리의 길, 행복의 길을 걸어갈 수 있다는 것입니다. 두 번째로요, 좋은 믿음이라고 하는 것은 예수 그리스도 안에서 우리가 성장해 가는 것을 말한다고 설명하고 싶습니다. 6절 7절 말씀을 우리가 한번 다 같이 다시 읽어보는데요. 이번엔 표준 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그의 안에서 살아가십시오. 여러분은 그의 안에서 뿌리를 받고 세움을 입어서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여. 아멘. 좋은 믿음이라는 것은요, 아까도 말씀드렸지만 과거의 어느 한순간에 이루어지는 그런 것이 아니라요, 성장해가는 것이다라고 얘기할 수 있습니다. 6절 말씀에서 보니까요, 예수 그리스도 안에서 살아간다라고 표현하고 있잖아요. 이걸 ESV 버전으로 보니까요, 걸어간다라고 말씀하고 있습니다. 즉 좋은 믿음이란 NIV에서도 말씀하는 것처럼 멈춰서 있는 상태가 아니라 계속해서 살아간다라고 하는 동사, 이 verб로 표현되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 언제까지요? 우리가 하나님 나라 가는 그날까지 계속 그 길을 걸어가야 된다는 것입니다. 살아가야 된다는 그런 뜻입니다. 그렇게 되었을 때 우리의 믿음이 성장할 수 있다는 것입니다. 어떻게 이것이 가능합니까? 7절 말씀에 설명하고 있잖아요. 식물과 건축을 통해서 그렇게 설명하고 있습니다. 땅속에 뿌리를 내린 식물들은요, 건강하고 잘 성장하게 됩니다. 깊게 넓게 뿌리를 박은 식물들은요, 절대 흔들리지 않고요, 죽지 않고 잘 자라게 되는 것을 우리가 알 수 있습니다. 저도 몇 주 전에 집에서 이렇게 플랜팅을 한번 해봤는데요. 네, 이렇게 어려운 식물들이 흙을 바꿔주고 뿌리를 다시 한번 이렇게 잘 박아놓으니까요, 엄청나게 크게 자라는 것을 보게 되었습니다. 이렇듯 우리가 예수님 안에 믿음의 뿌리를 잘 박으면요, 그리스도의 말씀이 우리의 삶에 영양분을 계속해서 준다는 거죠. 그래서 그 안에서 믿음이 성장하고요, 열매를 맺게 되는 것이라는 것입니다. 또 집을 건축할 때, 집을 지을 때도요, 우리가 이 기초, 베이스를 잘 세워놓으면요, 그 집은 튼튼하게 잘 지어질 수 있다는 거죠. 이렇듯이 그리스도 안에 믿음의 기초를 든든하게 세워나가면 믿음의 집을 잘 지어나갈 수 있다는 것을 말씀을 통해서 볼 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 상황이 좋을 때 믿음으로 사는 것은 사실 누구나 할 수 있는 것 같습니다. 그것은 어쩌면 믿음으로 사는 것 같아 보이지 않을 수도 있을 것 같아요. 그러나 우리 인생이요, 참 많은 테스트를 받을 때가 있습니다. 지금도 여전히 테스트 중에 있죠. 신분의 문제로요, 또 경제적인 어려움으로요, 미래에 대한 불안감으로요, 또 관계의 어려움을 통해서 그런 테스트를 계속해서 우리는 받고 있습니다. 그럴 때 좋은 믿음의 사람은요, 식물이 땅에 뿌리를 박은 것처럼
흔들리지 않고요. 끝까지 잘 자라나서 열매를 맺는 것처럼 오늘도 변함없이 나를 이끌어 가시는 그 주님 안에 뿌리를 박으며 살아가는 것이고요. 또 이런 여러 가지 상황들 안에서 우리의 삶이 건강하게 자랄 수 있다라고 보는 그런 과정 가운데 있다라고 얘기할 수 있습니다. 그러므로 우리는 이 시간들을 잘 기다리고요. 잘 인내하고요. 잘 견뎌낼 수 있기를 바랍니다. 그래서 뿌리 내린 것이 열매 맺고요. 기초를 세운 그 건물들이 튼튼하게 세워지는 것들을 보게 될 수 있습니다. 우리의 인생이 바뀌고요. 우리의 인격이 바뀌는 그날 좋은 믿음의 성장을 우리 모두가 보게 될 것입니다. 마지막으로 세 번째요. 좋은 믿음이라고 하는 것은요. 우리의 삶에 감사가 넘치는 것을 얘기할 수 있을 것 같아요. 7절 말씀 한번 다시 보겠는데요. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 믿음의 성장을 통해서요. 우리는 그 어떤 것보다 감사가 넘치는 것을 경험하게 된다라고 하는 그런 뜻입니다. 감사는요. 억지로 되지 않는 거예요. 또한 우리가 살아가는 삶의 형편과 상황과 조건에 상관없이 관계없이 믿음이 좋은 사람은요. 감사가 넘치게 되어 있습니다. 사실 아무런 고통, 걱정, 괴로움이 없는 사람은 없는 것 같습니다. Nobody is without any pain, worries, and suffering. 그렇다는 것이에요. 형편과 조건이 좋은 사람이요. 감사하면서 사는 것은 아닌 것 같아요. 믿음이 좋은 사람이요. 저는 감사하면서 사는 사람이다라고 말하고 싶습니다. 우리의 마음속에 감사가 넘치지 못한다라고 하는 것은요. 어쩌면 남보다 환경이 나빠서도 아니고요. 남보다 상황이 나빠서도 아니고요. 믿음이 아직 좋지 않기 때문이다라고 말하고 싶습니다. 하나님께 감사할 수 있는 조건을 달라고 우리가 기도하는 것이 아니라요. 어쩌면 감사할 수 있는 믿음을 달라고 기도하는 것이 우리 가운데 먼저 필요한 것이 아닌가 생각해 봅니다. 여기서 또 살펴볼 단어가요. 넘치게 하라라고 하는 단어 보이십니까? 영어 성경에 보니까요. overflowing이라고 되어 있잖아요. 이걸 원어 성경, 이 원문 헬라어로 보니까요. 페리시온테스 이렇게 되어 있어요. 즉 이 뜻이 강물이 넘쳐 흐른다라고 하는 그런 뜻이라고 합니다. 현재형을 또 쓰고 있어요. 즉 이 골로새에서 이 교인들에게 감사의 생활이 몸에 배어서요. 일상생활에서도 이 감사가 넘쳐야 된다라고 하는 것을 지금 가르쳐주고 있는 장면입니다. 그리스도인들은요. 그들이 받은 이 교훈들 여러 가지 하나님 말씀을 가지고 그걸 충실하게 살아내는 것이고요. 또 믿음에 굳게 설 때 그들의 삶은요. 어떠한 상황 가운데서도 감사가 넘치게 된다라고 하는 그런 뜻입니다. 이 헬라어 단어 이 페리시온테스가요. 똑같은 뜻이 똑같은 그 말씀이 쓰여진 구절을 제가 찾아보니까요. 고린도전서 15장 58절에 나와 있더라고요. 고린도전서 15장 58절 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들이여 굳게 서서 흔들리지 마십시오. 여러분의 수고가 주 안에서 헛되지 않음을 알고 항상 주의 일에 힘쓰는 사람들이 되십시오. 아멘. 여기서 힘쓴다라는 단어 보이십니까? 이 단어가 바로 넘친다라고 하는 뜻, 그 뜻과 같은 단어로 지금 쓰여지고 있는 그런 단어입니다. 사랑하는 여러분, 흔들리지 않는 믿음을 가진 것, 좋은 믿음을 가지고요. 감사함을 더욱 힘써야 한다는 그런 것입니다. 하루하루요, 우리가 살아가면서요, 감사할 내용들이 스페셜하게 있지는 않는 것 같아요. 오히려 반대로 매일매일 삶을 살아가다 보면 하나님의 도움이 절실하게 필요한 걱정거리들이 사실 얼마나 많이 있습니까? 그러나 작은 것에 우리가 감사하는 그런 마음을 우리가 힘쓰다 보면요, 그걸 훈련하다 보면 어느새 부족한 나의 삶에
기쁨도 넘치고요. 감사도 넘치게 되는 그런 경험을 하게 된다는 그런 뜻입니다. 즉 감사라고 하는 것은요. 하나님께서 우리를 잘 인도하고 계신다고 하는 좋은 믿음에서 나온다는 뜻입니다. 하나님은 우리를 좋은 길로 인도하시는 분이심을 믿으십니까? 아멘. 우리를 포기하지 않으시고요. 우리를 버리지 않으시는 그런 분이십니다. 현재 힘든 환경들, 더 좋은 믿음과 환경으로 인도해 주신다라고 하는 그런 믿음을 가지고 있다면 우리의 입술을 통해서 감사의 고백을 넘치게 할 수 있을 것입니다. 말씀을 정리합니다. 우리는요, 그리스도 예수님을 우리의 주님으로 받아들인 사람들입니다. 또한 우리 모두는요, 주님 안에서 살아가며 성장하는 믿음 좋은 사람이 되어야 한다라고 가르쳐 주십니다. 그것이 우리의 삶에 넘치는 기쁨으로 감사하며 살아갈 수 있게 만들어준다는 그런 것입니다. 바라기는 우리 모두는 항상 그리스도 안에서 넘치는 기쁨과 감격과 감사의 삶을 살아갈 수 있기를 축복합니다. 성경 말씀 하나 읽고 마치도록 하겠습니다. 하박국 3장 17절에서 18절 말씀입니다. 하박국 3장 17절 18절 말씀입니다. 제가 표준세 번역으로 한번 읽어보겠습니다. 무화과 나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브 나무에 딸 것이 없고 밭에서 거두어 드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주 안에서 즐거워하련다. 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다. 아멘. 우리의 삶이요, 형편이 어떠하든지 간에 믿음의 사람인 우리들은요, 이 하박국 선지자의 이 고백처럼 흔들리지 않고 주님 안에서 기뻐하며 즐거워하며 나를 구원해 주신 그 하나님 때문에, 그 주님 때문에 감사하는 그런 믿음의 사람, 축복의 사람 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 오늘 이 시간 주신 말씀 생각하시면서 함께 기도하길 원합니다. 첫 번째 우리가 기도할 것은요, 이렇게 기도하면 좋겠어요. 오늘 주신 말씀을 기억하시면서 생각하시면서 나는 좋은 믿음의 사람으로 살아가고 있는지, 그렇다면 이 믿음이 더욱 예수님 안에서 잘 뿌리 내리고 열매 맺는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 그렇게 기도했으면 좋겠고요. 또 오늘 말씀을 통해서 혹시라도 우리가 좋은 믿음으로 살아가길 원하신다면 예수님을 다시 한번 내 마음속에 받아들이고 믿음 안에서 성장할 수 있는 그런 좋은 믿음의 사람이 되게 하여 주세요. 그런 마음으로 지금 간절하게 오늘 주신 말씀 생각하시면서 한 목소리로 기도하시도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 한 가지만 우리 기도합시다. 한 가지만 더 기도할 때는요, 우리의 믿음이 형편과 상황에 상관없이, 그런 조건에 관계없이 감사할 수 있는 좋은 믿음 되게 인도해 주십시오. 그런 믿음을 우리가 평생 간직하며 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 또한 지금 여러 가지 어려움 가운데서도 하나님께 감사하는 우리 공동체 멤버들이 다 될 수 있도록 서로를 위해서, 우리 멤버들을 위해서 감사의 삶이 넘쳐나도록, 좋은 믿음을 다 소유하도록 우리 믿음의 공동체를 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 우리 자신을 위해서 한 번 더, 우리 공동체를 위해서 한 번 더 기도하시도록 하겠습니다. 함께 기도합니다.
좋으신 하나님 감사합니다. 오늘 우리는 좋은 믿음이 무엇인지 다시 한번 배웠습니다. 믿음은 좋은데 왜 저래? 왜 세상 사람들과 크게 다르지 않아? 라는 이런 말들을 듣지 않도록 예수님 때문에 더 구원을 받고 또 영원한 생명을 얻은 그 기쁨으로 다시 한번 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 안에 더 뿌리를 내리길 원합니다. 튼튼한 건물이 세워질 수 있도록 믿음 좋은 하나님의 자녀 되게 인도해 주세요. 매일매일 감사할 수 있는 믿음의 사람으로 성장시켜 주시옵소서. 오늘 또 우리를 사랑으로 인도해 주시는 우리 주님 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 이 시간에는요 찬양을 들으면서 귀한 헌금 드리는 시간 가지려고 합니다. 온라인으로 우리가 헌금을 드리지만 정성껏 준비해서 마음을 다해서 드릴 수 있기를 기도합니다. 귀한 찬양으로 섬겨준 우리 지체 너무나도 감사합니다. 다시 한번 말씀드리지만 이렇게 특별 순서를 하길 원하시는 분들 꼭 행정팀에 우리 송영은 자매에게 꼭 이야기해 줬으면 좋겠고요. 혹시라도 아직 주저하고 힘들어하는 친구들이 있다면 한 명 한 명씩 이렇게 또 이야기 나눠서 한번 해봐라, 한번 해도 괜찮아 이렇게 또 이야기해줘도 좋을 것 같습니다. Anyway, 우리 이 시간 귀한 찬양 들으시면서 준비한 귀한 예물 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만의 도움이 되시고 주님만의 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야, 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야에 서 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이
주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳 광야. 광야. 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야. 광야에 서 있네. 내 차가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를. 광야를 지나며 드리신 헌금을 위해서 우리 함께 기도하고 또 죽도록 귀한 예배 하나님께 마치도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 우리의 삶에 감사할 수 있는 믿음과 용기를 주신 하나님 감사합니다. 비록 우리가 살아가는 지금 정말 아무것도 보이지 않는 불안한 미래 가운데 살아가지만 그럼에도 하나님이 나를 사랑해 주시고 나를 위해 가장 아름다운 길, 좋은 길 준비해 주셨음을 믿고 믿음으로 고백하며 나아갑니다. 우리에게 새로운 시대를 살아갈 수 있는 믿음의 눈을 열어주시고 좋은 믿음을 가지고 승리의 찬양과 감사의 고백이 넘치도록 인도하여 주세요. 오늘도 귀한 헌금을 주님 앞에 올려드립니다. 하나님, 이 예물을 받으시고 우리 모두에게 축복으로 선물하여 주시옵소서. 헌금을 드릴 수 있는 감사의 마음이 우리 가운데 넘치게 하여 주시고 그것들로 인하여서 더욱더 하나님께 더 많은 것 드릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 간절히 기도합니다. 여전히 코로나로 힘들어하는 우리 이웃들이 있습니다. 또한 의료 현장에서 고생하시는 분들이 있습니다. 주님, 하루빨리 이 어려움 속에서 우리 모두를 안전하게 도와주시옵소서. 다시 우리의 일상으로 돌아가 그 은혜를, 그 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 허락해 주시옵소서. 특별히 이 시간 중보하며 기도합니다. 저 멀리 레바논에서 큰 폭발로 인해 많은 사람들이 죽고 다쳤다는 소식을 우리가 들었습니다. 하나님, 그 땅을 불쌍히 여겨주시고 아픈 자들을 위로해 주시고 치료해 주시고 돕는 자들을 그 가운데 보내주셔서 이 모든 문제들이 잘 해결할 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 더 이상 이 땅에 아픔과 고통이 생겨나지 않도록 하나님의 놀라운 은혜를 그 땅 가운데 경험케 하여 주시옵소서. 우리 공동체를 위해서 기도합니다. 여전히 만날 수 없는 상황이지만 이 예배를 위해 또 스몰 그룹을 위해 또 여러 가지 액티비티를 위해 애쓰는 하나님의 일꾼들이 있습니다. 하나님, 그들을 한 사람 한 사람을 축복하여 주시옵소서. 이 어려움 속에서도 믿음 잃어버리지 않고 기쁨으로 감사함으로 섬길 수 있는 그런 은혜를 허락하여 주시옵소서. 날마다 우리 공동체를 위해 애쓰신 선생님들에게도 은혜를 베풀어 주시고 매일매일 삶이 감격과 감사로 넘칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 모든 것 주님 앞에 올려드리며 맡겨드리며 지금은 우리를 죄에서 구원해 주시고 영원한 생명으로 인도해 주신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와
그 아들을 죽이시면서까지 우리를 사랑해 주시고 끝까지 우리의 삶을 책임져 주시는 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 하늘나라 가는 그날까지 좋은 믿음을 가지고 살아가도록 용기 주시는 성령님의 함께 하심이 오늘 말씀을 깨닫고 오늘 또 좋은 믿음을 가지고 그 믿음을 위해 주님 안에 뿌리 내리며 믿음에 굳게 서서 감사의 삶을 살아가기로 다짐하는 여기에 머리 숙인 하나님의 자녀들 위해 이들의 미래와 비전 위해 우리의 가정 위해 특별히 사랑하며 섬기는 우리 한국어 대학부 위해 이제부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.